अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रअन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तवى अला सूक़िही युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ हो तासु खुदाय वखा मुहर्रम मियाश्ता और ज़मूंगा इस्लामी कमरी और द हिजरी काल इब्तिदा दग मियाश्तने शुरू की। रंबे मियाश पश्मीर के मुहर्रम राजी या सफ़र रबीउल अव्वल रबीउल सानी जुमादल ऊला जुमादल सानिया रजब शाबान रमज़ान शव्वाल ज़िक़ात ज़िलहिज। कुरान करीम के अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाएं इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह। अल्लाह पर किताब के मियाश्त शुमेर और तादाद अगर 12 है और 12 मियाश्त हिसाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माना के हो और दा मियाश्त हम वे पदी नमून सर लेकिन द इस्लामी काल इब्तिदा द कुम ज़ेनवा दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़माना के नवा आया मामलात बकेदल इबादात बकेदल लेकिन इब्तिदा द मुहर्रम नवा द हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन पर ज़माना के इस्लामी कमरी साल इब्तिदा द मुहर्रम न दाग़ी पर ज़माना के शई न्याश्ते वे इबादात और मामलात बकेदल इब्तिदा द काल शिकाल लकुम ज़ेन शुरू की लकद अंग्रेज़ान द अंग्रेज़ी पर हिसाब के शमसी काल दाग़ी इब्तिदा द जनवरी नहीं और दग़ से नूरम द इंवानु हिसाब दे चीज़ों पर इलाक़ा बाने द कलो द देहात खल्क़ बाग़ हिसाब कोलो जेठ हाड़ पशकाल बादरो असू कतक मगर पो माँ पगण चेतर वैसाख द इंवानु हिसाब और शमसी हिसाब दे और पले इलाक़ा की इंवान पाते के दल बाग़ हिसाब सरजमीदार हो चूँकि ज़राअत हो और ज़राअत फसल द करलो द रेबलो ताल्लुक़ अगर अनवर पर हिसाब सर दे नुज़ कैदा हिसाब को मुसलमानानो तपकार दी चिखपल इस्लामी और कमरी काल और दाग़े मियाश्त और तारीख़ पेजन ज़िक्र छे द दीन इस्लाम बाज़ आमाल और अहकाम अगर द वक्तुन सर और द मियाश्त सर ख़ास लकद सहर मुस तुलुई फजर नवाखले इला क़ुबैल तुलुई शम्स नवर राहतो पोरे दे नवर राहतल शुरू शी द सहर द मुज़ वक़्त ख़त्म शो नो दा वक़्त याद सातल च द सहर द मुज़ इब्तिदा द कुम ज़ेन की इंतहाई पर कुम की दे मुसलमान द पार ज़रूरी ले पदे बाने मुकल्लफ थे कि यो कस द दे खबर एहतिमाम न कई देना बतपोस की मुज़ दरबाने फ़र्ज़ हो दा सहर द मुज़ इब्तिदा व इंतहा वली न पेजंदा पदी सरा अहकाम ताल्लुक़ थे सबारा खतून कस यो कस द सबारा खतून मख के द सहर मुस्कई नो द सहर मुज़ न की
او د انور راختونه پس یو کس مسکی انور راختو پورې نه دی کړی نو د مس قضا دی دې ته قضا وایي قضا یې وشوه لیکن سخت ګناهګار دی چې دا مس ته په وخت باندې ولونه دغه د ماسپښین د وخت ابتدا کوم ځای کېږي کوم ځای پورې د مازدیګر د وخت ابتدا ماښام ماسخوتن د دې خپل وختونه دي نو بعضې وختونه داسې دي چې هغه عبادات د هغې سره خاص دي او بعضې اعمال او احکام داسې دي چې هغه د بعضې میاشتو سره متعلق دي رمضان المبارک میاشت دا د روژې میاشت ده فرض روژه په دې کې نیولی کېږي او په قمري حساب سره یې ده رمضان قمري حساب دی د سپوږمۍ په حساب سره او دا قمري حساب او د انور حساب یو شان نه دی انور د سپوږمۍ د حساب رفتار تیز دی او د انور د حساب رفتار کم دی هغه رو دی په کلاره د سپوږمۍ حساب د هغې نه مخکې کېږي دغه وجه ده چې څوک سپینګیري دي د شپېتو کارونه د هغې عمر بره شوی دی نو هغوی به دا محسوس کړي چې د هغه روژه کله په ژمي کې راغلي ده کله په اوړي کې راغلي ده د هغې وجه دا ده چې قمري حساب په ټولو موسمونو کې ګرځي او په دې کې د الله حکمت دی یو سړی دی په پوه ماه کې د ژمي په موسم باندې روژې نیسي نو چې کله ګرمي شوه او دا ورځې شوې لکه د نن سبا چې دي په شکال او د دې نه مخکې هاړ او د هغې نه مخکې جیټ د سختې ګرمې ورځې هم دی دا فرض روژې نیسي او که نه مسلمانان چې نیسي الحمدلله د الله حکم پوره کوي پته یې ولګېده چې دا د الله جل شانه بنده دی د الله حکم په هره میاشت کې راړي که هغه ګرمي وو که یخني نو بعضې میاشتې داسې دي چې د هغې سره د احکامو تعلق دی د فرض روژې تعلق دی د رمضان سره د شوال ذوالقعده او ذوالحجه میاشت دا درې میاشتې داسې دي چې د دې سره د حج غني عظیم رکن تعلق حج فرض دی مسلمانانو باندې او سړی چې حج ته ځي نو هغه چې احرام تړي د شوال میاشت چې راوخته نو احرام تړلی شي مثلا دی د خپل علاقې نه پیاده ځي شوال میاشت راوخته اوس د احرام د حج دپاره تړلی شي که یو سړی ازبرګه میاشت کې د حج دپاره احرام وتړي او تر حج پورې دی په دغه احرام کې ګرځي نو نه ځکه چې دا د حج میاشت نه ده رجب میاشت شعبان کې تړي دا د حج میاشت نه ده نو د حج تعلق د دریو میاشتو سره دی شوال رمضان ذوالقعده نه شوال ذوالقعده او ذوالحجه د ذوالحجې لومبۍ ورځې دي نو بیا ورپسې د محرم میاشت د محرم د میاشتې د شوال میاشت کې اختر دی د اختر مز په لومبۍ ورځ باندې کېږي په لومبني تاریخ د شوال دا په بله یو میاشت کې په بل تاریخ نشي کېدی که یو سړی په دې میاشت کې وایي چې موږ د اختر مز کول غواړو یا اختر نه کوو مز یې کوو نو مز یې نه کېږي ځکه چې د دې تعلق د شوال د لومبني تاریخ سره دی داسې عبادت دی چې د شوال د میاشتې سره خاص بیا د ذوالحجې میاشت ته نو هغې کې قرباني کېږي په هغې کې حج کېږي په هغې کې تکبیر تشریق ویلی کېږي تکبیرات تشریق د محرم میاشت راشي هغې سره د یو عبادت تعلق نشته مز هغه د ټول کال میاشتو کې دی روژه هغه د رمضان سره ده صرف محرم کې نه ده محرم کې نه ده او مز صرف محرم کې نه دی په ټول کال 12 میاشتو کې او د زکات تعلق هغه د مال نصاب سره دی که د چا مال لاس ته راغلی پوره نصاب شوی په شوال کې نو د هغه زکات به شوال کې ادا کېږي چې څوک ذوالقعده کې د هغه زکات ذوالقعده کې دا د وخت سره خاص نه او د محرم په میاشت کې بل یو عبادت نشته دا خاص د عباداتو میاشت نه ده ټول کال چې کوم عبادت کې هغه به دغه میاشت هم کوي بعض عبادات چې د نورو میاشتو سره خاص دي هغه په دې کې نشته په دې کې یو بل خاص عبادت نشته سوا د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله مدینه منورې ته لاړو نو بیا به د محرم په میاشت کې لسم د محرم په هغې کې به روژه نیوه لسم د محرم ته لسمې ورځې ته په عربۍ کې عاشورا وایي نهمې ورځې ته تاسوعا وایي تاسوعا او لسمې ته عاشورا وایي
عاشورا د 10 نه دی او اشر لست وی نو عاشورا لسم ورځ د بعض خلکو په ذهن کې دا نه راځي چې د عاشورا دی ورځ ته ولي وی هغه وی چې ګند دی خاص تعلق د حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت واقعا هغه په محرم کې شی و لیکن د الله رسول د حضرت حسین رضی الله عنه نه چې نیکو د حضرت حسین رضی الله عنه مخکې وفات شوه هغه زمانہ کې هم عاشورا وا مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم رالو وی فرمایل چې د عاشوري د ورځې روزنیس د رمضان د فرضیت نه مخکې د عاشوري یعنی د محرم د لسم تاریخ روزه فرض وا او د رمضان د فرضیت د نزول نه پس چې رمضان روزه فرض شوه نو دا روزه فرضیت د دې ختم شو البته نیول په دغه ورځ باندې دا روزه کاري ثواب دی که یو سړی نیسی نو د ثواب خبره او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو په هغه کال چې محرم نیو نو وی فرمایل چې آینده کال به زه د عاشوري د لسمې ورځې سره نهم ورځم نیسم چې ژوندې وي بیا به ورسره نهم ورځ نیسم ځکه چې صرف لسم د محرم روزه نیول دا د یهودیانو سره مشابهت ده او د الله رسول او فرمایل چې موږ د یهودیانو مشابهت نکو دا غي مخالفت بکو ځکه چې دا غي مذهب باطل دی بیا به یو ورځ مخکې روزي نیو حکم کو امت د هغه وخت نه صحابه کرام تر اوسه پورې عمل را روان دي دا روزه فرض نه ده دا سنت نفل لا کې یو سړی اونې نیسی هیڅ ګناه به نشته لیکن چې اونې وا نو هغه فضیلت نور داسې اعمال دي چې هغه په بعض میاشتو کې شوي مثلا د محرم په میاشت کې بعضی کتابونو نه بعضی روایتو نه معلومیږي چې په دې باندې لوی لوی کارونه شوي حضرت آدم علیه السلام تخلیق او د حضرت آدم علیه السلام هبوط الی الارض زمکه د لا کوزیدل نازلیدل د نوح علیه السلام په زمانه کې د کشتی لګیدل په جودي غر باندې او د زمکه اوبه ختمیدل او عذاب ختمیدل دا په همدغه ورځ باندې شي دغه نور ډیر واقعات لیکن دا غي واقعاتو کې یو خاص عمل کول دا په شریعت محمدیه کې نشته په دې محرم کې ډیر واقعات شي د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت په دغه میاشت کې شوه نن زه غواړم چې د حضرت عمر رضی الله عنه سیرت او د غي واقعات تذکرہ تاسو ته ځکه چې حضرت عباس عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي تاسو د عمر ذکر ډیر کوي په یکم محرم باندې چې پرون رسته راشو په دې باندې حضرت عمر صاحب شهید شو د عمر تذکرہ تاسو ډیر کوي عبد الله ابن عباس سے فرمایي ځکه چې د عمر تذکرہ کول دا د عدل تذکرہ ده هغه سراسر عدل او سر نه ترقو پوري انصاف مساوات عدل او بیا فرمایل د عدل ذکر کول او د عدل تذکرہ کول دا د الله تذکرہ کول ځکه چې ان الله هو العدل الله جل شانه په خپل باندې انصاف والده او ان الله یأمر بالعدل والاحسان او الله جل شانه خپل بندگانو ته د عدل امر کوي نو د عدل تذکرہ کول دا د الله ذکر دی نو په واسطو سره د حضرت عمر رضی الله عنه تذکرہ کول دا د الله جل جلاله تذکرہ د عبد الله ابن عباس د قول مطابق چې علامه ابن اسیر رحمه الله په اسد الغابه کې دا قول ذکر کړي عبد الله ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی فقيه صحابي دی او ظاهر ده چې داغه دا وینا مفسر قرآن دی دا خالی نه ده فضل نه ده نو به هر حال حضرت عبد الله ابن عباس سے وایي چې د عمر صاحب تذکرہ ډېر کوي ځکه چې داغه تذکرہ عادل ده یو ځل یو منافق او یو يهودي پس خبره باندې معاملې باندې جګړه رااله اختلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاړل د الله رسول دعوا او مدعی خبري واوري د شریعت د ضابطه او د قاعده مطابق د الله رسول فیصله د يهودي په حق کې وکړه هغه منافق چې ظاهري مسلمانو لیکن پزړه کې دنه دا کفر مسلمان نو ظاهر کې چانه پیژندو هغه ویلا مسلمان دی داغه خلاف فیصله وشو د يهودي په حق کې وشو دین اسلام د عدل والدین دی داغه خپل اصول دي ضابطي دي دانا
چې یو کس حقدار دی لیکن هغه بېدینه دی او ته د هغه نه حق راواخلې قاضي او هغه مسلمان ته ورکړي، دا نه دین د اسلام دی او د هغې ضابطې وي او هغه چې څنګه مسلمان ته حق ورکوي نو داسې کافر ته هم ورکوي. نو حضرت عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودي په حق فیصله وکړه، دی را روان شول، بهر راووتل، مسلمان منافق چې ظاهري مسلمان دی منافق او یهودي کافر. هغه منافق ورته وایي چې یاره زما خو دا فیصله خوښه نه شوه او راځه چې عمر ته لاړ شو، زما زړه په دې مطمئن نه دی. اوس د الله رسول فیصله وکړي په هغې باندې سړي زړه مطمئن وي، هغه مسلمان کله پاتې کړي. هغه ورته وایي چې ګوره ستاسو پیغمبر دی فیصله یې وکړه ته بیا نه منې. ویې نه ځه چې ځو. لاړ شو عمر ته. چونکې دغه وخت کې اسلام غالب و، یهودي په دارالاسلام کې مدینه منوره کې د یو ذمي په صورت کې ژوند تېرولو. نو عمر صاحب ته لاړل، هغې ته یې قضیه مخکې کړه، وی صاحب زما او د ده په منځ کې جګړه ده، د سره زما دا حق دی. یهودي ته یې وویل چې ته څه وې؟ هغه ورته وویل چې صاحب دا فیصله یو ځل محمد رسول الله ستاسو پیغمبر وکړه خو دی هغې ته تیار نه دی. دی منافق ته عمر صاحب وایي چې رښتیا دا فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې دی؟ وی چې او دننه لاړ، وی تاسو صبر وکړئ زه راځم. توره یې راوویسته او د هغې منافق سره قلم کو، حالانکه د هغه ظاهر د اسلام مطابق. وی چې چا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله منظور نه، زما سره د هغه قضا او فیصله ده. دا عدل د الله رسول فیصله نه منل او د اسلام دعوه کول، د هغې سزا هم ځکه چې دې سره سړی مرتد شي. یو کس وایي چې مسلمان یې څنګه ووژلو، هغه زمانه کې منافقین راپورته شو، د الله رسول ته راغلل، ویل چې صاحب زمونږ سړی مسلمان و، هغه عمر صاحب ووژل. حضرت عمر رضی الله عنه نه تپوس وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول تایید وکړو چې ډېر ښه دي. بهرحال حضرت عبدالله ابن عباس وایي چې دا سراسر عدل دی او د عمر صاحب شهادت په 1 محرم باندې شوی. یو روایت کې راځي چې په اسمان کې فرښتې او الله جل جلاله د عرفات په ورځ باندې فخر کوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابو کې په عمر باندې. عمر رضی الله عنه هغه شخصیت دی چې فرښتې په باندې فخر کوي. ابو بکر صدیق صاحب چې وفات کیږي نو صحابه غټ غټ کبار صحابه ځان ته راوغوښتل، ته د عمر باره کې څه وې؟ عبدالرحمن ابن عوف وی صاحب د هغه باطن د ظاهر نه ښه دی، یعنی ظاهر خو خود ښه دی، باطن د ظاهر نه اعلی دی. بل صحابي راوغوښتو، بل یې راوغوښتو، حضرت علی کرم الله وجهه یې راوغوښتو، د ټوله دا وه. حضرت علی رضی الله عنه چې کله ابو بکر صدیق صاحب خلیفه جوړولو وی فرمایل چې زه یو کس خلیفه جوړم ستاسو پې رضا وي. نو علي صاحب ورته وایي چې دا به څوک خو عمر به وي که نه. یعنی مطلب دا دی چې په موږ ټولو کې د دې حقدار هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. ځکه هغوی ته پته وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ابو بکر صدیق او دا غي نه پس کوم دینو په دې ټولو صحابو کې وړاندې او مقدم عمر فاروق رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ورته فرمایل چې اے عمر مسکی شو د الله رسول، وی په کومه لار چې تر روان یو شیطان هم په دغه لار باندې روان شوی، نو شیطان هغه لار پرېږدي، هغه کوڅه بلې کوڅې ته لاړ شي، تا نه شیطان دومره یېرېږي. نو شیطان د عمر صاحب نه یریږي، خو د شیطان به عمر بدی شي که نه. نو حضرت علی کرم الله وجهه یو ځل هغه ته چا تذکره وکړه، وی چې صاحب دلته څه کسان ناست دي هغوی د عمر صاحب بد وایي او د ابوبکر صدیق صاحب بد وایي. سوید ابن غفله رضی الله عنه هغه رالو، حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه دی، امیر المؤمنین دی، بادشاہ وقت دی، او سوید ابن غفله رضی الله عنه رالو، وی صاحب څه کسان هلته ناست دي د ابوبکر او د عمر بد وایي. ظاهره ده چې د علي صاحب تاریخ به کول. حضرت علی کرم الله وجهه اجړل او بیا منبر ته وختو او په منبر باندې دومره وجړل چې د سترګو نه اوښکې په ږیره باندې بهېدې او وی فرمایل چې ابوبکر او عمر
دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رونو او دا غي وزیرانو او د دې سره چې کوم سړی مؤمن وي متقی وي څوک سره محبت ساتي هغه خالص مؤمن او متقی او د دې سره به بغض کینا هغه سړی ساتي چې هغه فاجر او بد کردار وي او زه د هغه خلکو نه بیزارم د هغوی سره زما هیڅ تعلق نشته چې څوک د ابوبکر او د عمر په شان کې بد الفاظ استعمال دا د حضرت علی کرم الله وجهه وینا ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک. حضرت عبدالله ابن عباس سے وی چې کله حضرت عمر رضی الله عنه وفات کېدو شهادت شو په خنجر والے شو په بستر باندې پروت ته ګڼ شمېر صحابه کرام او خلک راغونډي وې زه داسې ولاړم او دغه وخت کې چې کوم دی نو دعا غواړم چې کله سا ورکا په کټ کې پروت دی نو په دې کې زما په شا او په دې اوږه باندې چې لاس کې او هغه سړی دعا غواړي الله دې پتا رحم وکړي اے عمر الله دې پتا رحم وکړي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به فرمایل چې د یو کس اعمال نامه داسې نه ده چې داغه په اعمالو پورې زدا حسو کوم او زیریګم چې کاش زما عمل د دې سړي بشان وي سوا د تانه چې ستا عمل ته ستا سیرت ته عمر ستا کردار ته چې ګورم د علي سے فرمای نو زما زړه دا غواړي چې زما عملم ستا بشان وي زستانه علاوه بل څوک داسې نه وینم ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي د الله رسول به ستا او د ابوبکر تذکره کوله او فرمایل به خرجتو انا و ابوبکر و عمر اتیتو انا و ابوبکر و عمر فعلتو انا و ابوبکر و عمر زه اوتم او ابوبکر ما سره عمر ما سره زه واپس رالم یو واقع به بیان کا ابوبکر ما سره عمر ما سره او ما دا ویناو کا ما دا کارو کو ابوبکر ما سره عمر ما سره یعنی چې چرته د الله رسول سکار قول او فعل ذکر کړي دي عمل تذکرہ کړي د پاغه کې ستاسو د دواړو نمونه غشت نو زه زیریږم ستا عمل ته چې افسوس چې زما عمل او زما کردار هم ستا په شان دي. د علي صاحب حضرت عمر رضی الله عنه په کټ کې پروت ته د وفات په وخت کې حضرت علی کرم الله وجهه یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې یو طرف ته لاړو اوخان هغه زمانه کې مال اوخانو د خلکو د صدقې اوخانو نو دا غي عمرونه او دا غي رنگونه په کاغذ باندې لیکل نو دا کار امیر المؤمنین په خپل کوي سور نور ده سخته ګرمي ده درې کسان لاړ یو حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین یو سره حضرت علی کرم الله وجهه ایو حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه نو اوخان ولاړ دي تاسو ته پته ده چې په سخته ګرمۍ کې د اخترونو کې پته لګي چې سړی ساروی خلی په منډای کې ګرځي څومره سخته ګرمي بیا اوخ چې کوم دین وغړې ګرمي کوي نو ډېر اوخان دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه انور ته ولاړ دی یو اوخ دا غمخه ترازی او دا غرنګ او دا عمر علی ته وای چې علی دای عمر ولیکا دای رنگ دی او علی سے به عثمان ته وای او عثمان ذوالنورین سوری تناسته او حضرت علی کرم الله وجهه داغه د عمر سے په منځ کې ولاړ دی او حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین بادشاہ وقت سر نور ته ولاړ دی او دغه وخت کې په کپړو کې پیوندونه لګیدلی په ځان هیڅ پروا نشته دی حضرت علی رضی الله عنه عثمان سے ته وای چې تا د شعیب علی السلام د لور بیبي د قول اوریدلې ده هل سمعت قول بنت شعیب علیہ السلام ان خیر من استاجرت القوی الامین قرآن پاک کی دی چې د شعیب علیہ السلام لور بی موسی علیہ السلام ولیدو او موسی علیہ السلام دا غي سارو ته وبور کې او په کوی باندې غټ کانه پروت او غی لري کو او امانتداری دومره چې په کوز سترګو باندې د شعیب علیہ السلام کور ته راغلی دی او د شعیب علیہ السلام د لور نمخ کې راغلی چې شعیب علیہ السلام غوښتو چې زما نظر په دې زنانه نه پروز بیا د شعیب علیہ السلام لور ورته زومیش نو الله جل شانه قرآن پاک کې دا جمله د شعیب علیہ السلام د لور بی ذکر کړي د جپلارا
تا ته حسم د مزدور ضرورت دی او ته دې سارو ته مزدور نیسي چې سره یې د موسی علیه السلام په شان به قوي او امین کس بلني. ان خیر من استاجرت القوي الامین، بهترین سړی چې ته مزدورۍ لپاره نیسې نو هغه قوي او امین دی. نو هغه د عمر دی، د موسی دی. نو علي صاحب حضرت عثمان رضی الله عنه ته وایي چې هغه سوري ته ناست ورته وایي چې هغه هو القوي الامین هو هذا، هغه قوي او امین دا دی عمر. نه په نور پرواشته نه په ګرمۍ پرواشته. حج نه واپس شو، آخري حج و دې پسې و بیا وفات کېږي په محرم کې او ذوالحجه کې حج شو. مینا ترالو کوم چې د الله رسول تحسیب کړو د مینا او د مکې ترمنځ یو ځای او هغه زمانه کې نن سبا ټوله آبادي د هغه زمانه کې خوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم آل تلغونی آرام کړو. نو عمر سیبرالو بادشاہ دی، امیر المومنین دی، او آلتا د مینا په هغه خوړ کې د کاڼي راغونډ کړل، نری نری کاڼي او باجري وه، هغې نه یې ټوپکې غونې جوړ کو، په هغې باندې د احرام د څادر یو پیسکه واچوله او په هغې سر ولګولو. دی بالښت او دی بستره وه. د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د روم غونې بادشاه او کیسر فارس غونې بادشاه هغه ته په خپل دارالخلافه کې یو ځای کې یېرېږي وریږي او داسې پرېوته خپې اوږدې کې وی چې یا الله اوس مې عقل هم کمزوری دی او بدن مې هم کمزوری دی، ما خپل ځان څخه راوغواړئ. دی سادګي وه. یو ځل د روم د بادشاه له طرف نه سفیر راغلی و، په تپوس باندې وی امیر المؤمنین سره ستاسو ملاقات کوم. چا ورته وویل چې دې طرف ته ځي، لاړو. چا ورته وویل چې په دې باغ کې دی، د باغ دیوالو دی پورته شو، دیوال باندې ننوتو. چې وی کتل نو یو سړی په ځمکه پروت دی په باغ کې، په لوټه باندې سر یې دی او سپین څادر پې د پاسه دی، آرام کوي. دی چې لاړو، چا ورته وویل چې همدغه امیر المؤمنین، نه ټوپک مار شته، نه ډنډې مار شته، نه فوم او بستره شته، نه ایسي شته، ایس هم نشته، د ونې سوري ده پروت. چې دا سفیر څنګه دننه شو کافرو، نو د هغه حالت ته وکتل نو هیبت پې راغی چې دا امیر المؤمنین او دا رپېدو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. د مؤمن د فراست نظام ساتي، هغه د الله په نور سره ګوري. اولیاء کرام هغه چې چا په باره کې څه خبره وکړي د هغه د وینا نه ګریزان ساته چې هغه ته اذیت او تکلیف ونه رسي. که خبره یې وکړه د هغې سزا سینی چې په دنیا یا په آخر کې تا ته ورسي. د اولیاء ته د اذیت رسول نه ځان ساته. حضرت عمر رضی الله عنه د مخ نه څادر لرې کو چې وی کتل نو څه فاصله کې سړی ولاړ او راپي. هغه ته وایي چې ولې رپېږي، ودرېږه. بیا هغه نږدې شو، ورته وایي چې صاحب زه خو د دنیا ډېرو بادشاهانو څخه تلی یم، خو دا کیفیت په ما باندې بل ځای کې نه دی راغلی لکه دا دلته چې راغلی. بیا خپله مدعا بیان کړه چې کوم خبرې راوړی. دا د حضرت عمر رضی الله عنه سادګي وه. یو ځل په خپل ځای کې پروت دی، چار دیواري ده، په ځمکه پروت دی، ماشومانو لوبې کولې. نو ماشومانو ته وایي چې منډه وایي د هغه دیوال نه هغه دیوال ته، په منځ کې ورته امیر المؤمنین پروت دی، وایي زما د پاسه به ټوپونه وایي. دا کار یې دې دپاره کولو چې د مسلمانانو ماشومان خوشحاله وي. والذین ما هو شداء علی الکفار رحماء بینهم. په کافرو باندې دا خلک سخت او په خپله کې انتهایی مهربان، په ماشوم دومره مهربان چې ماشومان منډې وایي. نو چې کوم غټ ماشوم دی هغه خو ته نه ټوپ وایي، واړه ماشومان. او چې کوم ډېر واړه دي نو هغه راشي د عمر صاحب په سینه او په خېټه باندې یو خپکي دي نو ټوپ ته وایي. دغه حالت کې ورته پروت دی، وایي دی خوشحالېږي. نو چې در هغې پورې ورته پروت دی چې څو پورې هغوی دا منډې وایي لوبه کوي، خوشحال دي. په دې کې د یو صوبې والي رالو، هغه به هر دروازه کې وکتل چې امیر المؤمنین په ځمکه پروت دی، ماشومان پې د پاسه ټوپونه وایي. نو یو حاکم وخت سره نن سبا خلک دا کله برداشت کوي چې هغه داسې شي. هغه ته وایي چې امیر المؤمنین دا ته او بیا ماشومانو سره دومره آزاد. ورته وایي چې ولې ته داسې نه کوې؟ وایي نه، زه خو ماشومانو سره داسې لوبې نه کوم لکه داسې چې په کوم انداز کې.
وی ته د کومې صوبې والی وی د فلانکۍ وی ته ما نن نه پس معزول کې ځکه چې پتا کې رحم نشته دی ته به د الله د مخلوق سره هم رحم نه کوي ته مې د ولایت نه لرې یو ځل گشت کولو د شپې تېرېږي ورسره غلام هم دی د غلام نوم دی اسلم دی به ورسره خاصو ځایونو کې ګرځېدو رضی الله عنه هغه امیر المؤمنین سره دی یو ځای کې یو زنانه ناسته ده داسې جونګړه د خیمه ده او د هغې سره ماشومان دي ماشومان جاړي امیر المؤمنین چې د ماشومانو ژړا واورېده دا یې نشو برداشت کولی دومره رحم یې په زړه کې و کافر باندې سخت او په خپلو کې رحم نن سبا معامله الټی په خپلو باندې ظلم او دا کافر په مقابله کې میدان نه تېښته او دا دواړه ګناه ده د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زنانه ته وایي چې دا ماشومان ولې جاړي وی دی نهر دي وی دا په اور باندې چې دا کټوۍ پرته د اور تې لاندې بلیږي وی صاحب په دې کې څه شته دی نه تشې اوبه مې اچولي دي او د ماشومانو غلولو دپاره چې دی ته ویم پخوم درته تاسو ته به یې درکړم او زما مطلب دا دی چې دی وده شي هغه زنانه هغه مستغني وه هغې سوال له چانه نه کولو ځکه چې د صحابو دور دی چاته دا نه وایي چې زما ماشومان نهر دي ما ته قرض راکړه یا دغسې راکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وجړل چې وی قتل کټوۍ کې تشې اوبه دي وایي چې ما نه به دې باره کې تپوس کړي جړلې بیا اسلم ته ووایي چې راځه بیت المال ته لاړو وی شا به ما سره تعاون وکړه اوړی په یو څادر کې واچول وړي واچول او نور سیزونه بلا بتر د فراق سکاک دا سیزونه واچول کپړې پکې کېښو یو پنډ یې وتړل غټ پنډ او اسلم ته وایي خادم د غلام ته چې دا ما ته په دې اوږو باندې کېده هغه ورته وایي چې صاحب زه څه دپاره یم امیر المؤمنین ورته وایي ما ته په اوږو کېده ورته وایي چې نه ته به یې نه اوچتې په ورځ د قیامت به الله جل شانه زمانه تپوس کوي چې عمر ستا په خلافت کې ستا په بادشاهي کې ماشومانو ژړل تا دا غم نو کړ بیا مجبورا خو زورور اسلم به تېرېدو نو اسلم رضی الله عنه هغه ورته هغه پنډ اوچت کو د عمر صاحب په اوږو باندې کېښو عمر صاحب هغه پنډ یوړ هغه کور هلته یې پرانیستو کجوري اوړه غوړي دام پکې په کټوۍ کې زر زر دا سیزونه واچول اور یې بل کو په خپله او اسلم وایي چې ما ته وایي ته به رانږدې کېږې نه او وایي انغري ته یې پوکي ورکول خشاکې پکې کېښو او دومره لوګې د انغاري نه وتو چې د عمر صاحب ګیره و ګوره هغې کې د لوګې د ګیرې نه آر پار وتو پورې ما وی چې دومره په ځان تکلیف تېروي وی هغه خوراک چې کله تیار شو هغه زنانه ته نور څیزونه ورکړل چې دا په کار راولي او دا خوراک یې په خپله پوخ کو هغه ماشومانو ته یې کېښ اوړه کجورې او ډل غوړي بیا اسلم وایي چې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه دلته ماشومان لګیا دي خوراک یې خو نهر او دلته امیر المؤمنین په ځمکه باندې پرېوت داسې سر د لاندې لاس کېښول او ماشومانو ته ګوري خاندي نو دی وایي په ما باندې هیبت رالو چې په ځمکه پرېوت اسلم وایي امیر المؤمنین په ځمکه باندې پرېوت ما ورته وایي چې صاحب داسې دي نو ما ته وایي چې دا ماشومان ما په جړا لیدلي دي زه به تر هغې پورې دلته پروت یم چې تر څو پورې دی ما خوشحال نه لیدلي په خندا هغه ماشومانو چې خوراک وکړو نو چې کله ماړه شول هغوی خوشحال شو نو عمر صاحب بیا روان شو دا یې رحم و رحماء بینهم په خپله کې رحم کوونکي د یو بل یو ځل د شپې ګش کولو یو خیمه ده هغې کې نری نری رڼا ده یو سړی د خیمې بهر په تیاره کې ناست دی امیر المؤمنین یوازې ګشت ځان سره به څوک نه ګرځول سړي نه تپوس کوي چې ته بهر ولې ناست یې خیمې نه څه چل هغه ورته وایي چې صاحب خپل کار کوه پته ورته نه وه چې دا امیر المؤمنین خپل کار کوه په پردي کار کې کار مه لره دی ورته وایي نه چې کار مې شته ګوره که ته څه پریشان یې ستا څه پریشاني وي زه تا سره تعاون وکړم هغه ورته بیا ووایي وی زما ښځه په هغې باندې تکلیف دی سخت درد ذهن کې مبتلا د ماشومې کېږي زه دننه ایسارېدی نه شم هغې سره او فریاد راتلو د خیمې نه د خیمې نه فریاد به در راځي وي دغسې ښځه باندې مې تکلیف امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه هلته نه زر واپس شو
خپل بیبي و ام کلثوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی کی هغه ته وی چې خدای راضي کول غواړي او نیکی ګټل غواړي تور شپه ده. هغه ته وی چې ولې امیر المؤمنین څه چلې څه خدمت وته وی چې دغه یو زنانه دغه په تکلیف کې درازه ماسه د خوراک سکاک سیزونه واغشتل بیبي ځان سره کړه بهر د آبادی نه وته خیمه ته لاړل بیبي ته وی چې دن نش هغه زنانه څنګه کې ناشته د هغه سره مدد او امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه کې نستو کانی کې خدل په پاسه لوخه کې خو پکې خوراک تیار کو چې خوراک تیار شو دې دوران کې چې هغه تیارېدو نو آلته بیبي आवाज ورکو چې امیر المؤمنین د خپل مرګري ته زیره ورکه چې زوی وشو چې د امیر المؤمنین ټکه وکړو د سړې پر پیدو شو چې دا خو بادشاہ دی امیر المؤمنین. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی چې بقلار دا زما فرض او ما ته په صح حالت کې ولید نو ما وی چې تاسو سره تعاون وکړه وی چې دا خوراک واخله تم اخرى او په بیبي باندې مخرو او چې کله ما شو کار ختم شونه بیبي ځان سره کا واپس دا رحم فرمایي که چرته په عراق کې یو بیزا د لوګي او تند نمرې نو په ورځ د قیامت به الله جل شانه مانه تپوس کوي چې تا د دې بیزي فکر او غم کړي او کنه. زما عزتمندو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بخي طرف تا ګس طرف دا الله رسول عمر صاحب په ایمان باندې دومره یقینو چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ده چې یو سړی په غوا باندې سور د نو غوا ته د مخ داسې راوړل او ته وایي چې لم اخلق لهذا زه خو دې دپاره نیم پیدا چې ته په ما سورلي کو انما خلقت للحرث سورلي چې سړی کوي نو هغه په اس باندې کېږي په خر باندې کېږي په قچر باندې کېږي په اوښ باندې کېږي د دې دپاره نیم پیدا انما خلقت للحرث زه الله جل شانه د ایوي دپاره پیدا ایوي را باندې کو. دا واقعه د بنی اسرائیل په زمانه کې شی ونه د الله رسول بیانول او چې کله دا ختم کله بیان نو به فرمایل آمنتو ز ایمان لرم په دې باندې چې غوا د الله په حکم سره خبرې کولې شي او د ابوبکر هم په دې ایمان دی او زمان په ایمان دی د عمر هم په ایمان دی او راوی وایي چې وما هما یوم اذن دغه وخت دا دواړه حضرات الته موجود نو دا غي په ایمان د الله د رسول دومره یقین دی چې بچا باندې وਹੀ راځي چې زمان په ایمان دی د ابوبکر هم په ایمان دی د عمر هم په ایمان دی چې الله پاک داسې کولې شي چې غوا د خپل نه داسې الفاظ او خبرې جاری کی چې څنګه انسان کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو شپون کې ګډې بيزي سرولي او داغه په ګډو باندې یو لیوه حمله وکړه د نږدې کانو باندې په لرګو باندې پاغه لیوه گزارونه وکړل هغه بيزي د حمله نه بچ دا لیوه سمنځ داسې یو څو قدم لاړو کېناست نو دته وای په انساني ژبه کې چې څنګه بني آدم خبرې کوي وای اوس خو درانه خلاصه کا هغه وخت بیرانه څنګه خلاصې چې په هغه وخت کې ونه راعي وي نه په مدینه منوره کې بل څوک پاتې کېږي بعضې وایي چې دې نه مراد قرب قیامت دی په هغه ورځ برانه څنګه خلاص. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بیان وکړو وی فرمایل چې دا الله په قدرت باندې زما ایمان دی چې الله جل جلاله یو لیوه ته دا وس طاقت ورکول شي چې داغه په خله باندې الفاظ د انسان خبرې جاری شي او د ابوبکر هم په ایمان دی او د عمر هم په ایمان دی د دوی په ایمان باندې دومره وثوق او د الله رسول سره به یو کس خي طرف روان او بل کس ګس طرف یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابوبکر او په عمر باندې لاس چولی او وی فرمایل چې دوی زما وزیران دي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دا دواړه زما وزیران دي او دا دواړه زما ورونه. دغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې د اسلام راړو واقعا ناشنا ده چاته تاسو کو چې څنګه مسلمان شوه د 40م نمبر کې د اسلام قبول کړي یعنی د نمخ کې 39 یو کم 40 کسان نارینه زنانه مسلمانان شوي 40م نمبر ددو بعضی وایي چې 39 کسان یو کم 40 صرف سړی و نارینه. حضرت عمر رضی الله عنه د کفر په زمانه کې ډیر سخت دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخت نفرت او نفرت په دیو
چې دې زمونږ مشرانو ته بد وای چې ستاسو مشران په خطا او د الله رسول به بد نه وي دا به وي چې هغه بوتانو ته سجدي کوله دی په غلطه وي زمونږ مشرانو یادې چې دا په غلط او د په قوم کې تفریقه راوستي ده او دا نسخ دشمنی مې وسره یو د کافرو په مجلس کې دغه تذکره کېده چې دې سړي خو مونږ ډېر زیاتو شرمولو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک نو عمر وای چې ما تور راواغشته ما وی چې زم وجنم ما ته چا ویلو چې د صفا د غره په خوا کې دی پاتې کېږي په یو کور د الله رسول تورې ځوړنده کړي دا را روان دی په لاره کې یو کس مخې ته ورلو د هغه لقب دی نحام او نوم یې دی نعیم یا نعیم ابن عبدالله هغه ته په مخه ورلې چې وی کتل عمر رنگ متغیر دی او تورې هم داسې ځوړنده کړي دی چې بچا گزار کوي او حمله کوي ته چې عمر خیر خو دی چرته روان نو دی ورته وایي چې زم دا سړی وجنم محمد صلی الله علیه وسلم هغه ورته وایي چې بد کې دا کار د کولو نه دی دې کار نه واپس شه دی ورته وایي چې داسې ښکارېږي چې تم مسلمان شوی ودرېږه چې اول ستا فیصله وکړه هغه ورته فور نه وي چې هغه پوه شو چې دی په ما حمله کوي وایي چې عمر زما فیصله هله وکړه چې د خپل عزیزان چې کوم رشته داران دي مسلمانان شوي د هغې خبر واله وی زما عزیزانو کې څوک وی ستا خور هغه مسلمانه شو ستا اوښې د هغې خاوند هغه مسلمان دی ستا د تره زوی هغه مسلمان دی تا اول د هغې خبر واخله عمر صاحب وایي چې زه په ډېر په قهر او په غصه کې چې ښځه ما خور مسلمانه د هغې کور ته راغله دروازه بنده وه او دننه آواز راځي د قرآن پاک د تلاوت هغه زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابه فقراو مشرکینو په هغې ظلمونه کول او د هغې د خرچې انتظام نو یو داسې کس ته به یو صحابي حواله کړی و چې هغه به لغونې ښه مالداره و نو دغه د حضرت عمر صاحب اوښې سعید ابن زید چې الاعور د ده لقب دی رضی الله عنه او دا په هغه کسانو کې دی چې چاته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم لسو افرادو ته جنت زیری ورکړي چې دا به په جنت کې وي دا سعید ابن زید په هغه خلک نو دته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي حواله کړی و د هغه نوم دی خباب ابن عرت رضی الله عنه هغه لوار دی هغه کمزوری و سرمایه ورسره نه وه د خوراک څښاک انتظام یې نو هغه هم ورکړی دی او قرآن پاک وایي او دی ورته ناست دي خباب ابن عرت رضی الله عنه ډېر ابتدا کې مسلمان شو نو قرآن پاک ښیي هغوی چې کوم قرآن حصه نازله شي نو عمر صاحب وایي د دروازې سره ودرېد ما ور وټکولو ور لرې کوي هغوی پوه شول چې د اواز خو د عمر دی څوک یې وی عمر اپټ شو خور یې راله هغې ور خلاص چې وی کتل نو قرآن پاک هغه پاڼې هم پرتې دي یو ځای کې تختو په کور کې لکه د کټ په حساب په هغې باندې پرتې دي نو عمر وی چې دا تاسو څه لوستل او دا څه هغه د عمر خور ورشته یې ورته ووی چې قرآن پاک مې لوست پې باندې را کېښول وهلی په هغې باندې وینې را ماتې شوې نو خور ورته وی چې څومره دې وس کېږي ما ووه هو تا نه به تپوس کېږي او بل دا دی چې زه یو ښځه ذات په ما باندې لاس اوچتی عمر صاحب وایي چې دی راته ووایي نو بس لاس مې تیسا کور کې تختو په هغې کېناستم چې مې وکتل هغه پاڼې پرتې دي په هر څه باندې چې قرآن پاک لیکلی و ما ورته ویل چې داسې دي نو خور مې زر غډډې ته کړي ما ورته ویل چې داسې دي چې دا د الله کلام دی مونږ دا لوست ما ته وایي چې ما ته دا راکړه ما ورته ووایي نو خور مې راته وایي چې ته په جنابت کې کافر په جنابت کې وي غسل نه کوي نو قطعا زه تا ته دا نه در کوم الله پاک فرمایي لا یمسه الا المطهرون پاک خلق به دې ته لاس لګوي ته پلیتې نو عمر صاحب وایي چې ماته نه په زور هغه پاڼې واغېستې دی وایي چې زما نظر ډومبی چې په څه باندې پرېوتو هغه بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ویشد الله نم بسم الله الرحمن الرحیم ما واغشت دا الله نم ما باندې څه کیفیت داری شو چې په هوش کې رالم نو بیا مې بسم الله وی د هغې نه پس
سبح لله چې بیا مې دا آیت بیا را باندې زلزل راغی. زه دې کلام ته حیران شو. وی ما دې خور ته وی چې کله زما حالت بدل شو نو ما ورته زه مسلمانېږم، اشهد ان لا اله الا الله. وی چې دا مې څنګه ووی، کوم کسان چې کور کې پټ شي هغوی بهر راغلل. او خیرالو خباب ابن ارت راووتو. خباب ابن ارت رضی الله عنه وته وی چې زیره مې در باندې د الله رسول ستا بارکه دعا غوښتي وه، ستا او د عمرو ابن هشام، چې یا الله په دې دوو کسانو کې عمر ابن خطاب یا عمرو ابن هشام، دا د ابو جهل نوم دی، په دې دواړو کې یو مسلمان کې. او هغه دعا الله جل شانه ستا په حق کې قبول کړې ده. زه فورا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان رسول. ما تاسو کې چې د الله رسول کوم ځای کې ناست، ما ته هغه وی چې د زید ابن ارقم په کور کې د صفا غره په خوا کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آلته لاړو. چې لاړم دروازې څخه ودرېدم، د دروازې په چا دروازه بنده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به پټ څه مسلمانان یو څو کسو دننه به ناستو، دین به یې ورته ښول. چې د ور وټکولو دننه نه چا ووی چې عمر دی یا رسول الله، ور یې ورته نه لرې کو. د الله رسول فرمایي وی چې ور ورته لرې کوي، د الله د رسول حکم و فورا یې ورته ورله. دوو صحابو دی د لاس نه نیولی دی چې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم ګزار ونه کړي. د الله رسول ورته فرمایي چې پرېږدئ، لا دا پته نشته دی چې د اسلام راوړی دی، د اسلام راغب دی. چې بیا وایي نږدې د الله رسول ته الله جل شانو دومره زړه ورکړی او دومره بهادر و چې عمر دی ورسره توره ده، د هغه شدت د اسلام خلاف هغه مشهور دی. دا دی ولاړ دی مخامخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کپړې یو پیسکه ونیوه، ورته وی چې کېنه، ته مسلمانېږې نه تر اوسه پورې، مسلمان شه. عمر صاحب ورته وی چې صاحب د اسلام راړو لپاره راغلی یم، اسلام قبلو. بچه څنګه دا ووی اشهد ان لا اله الا الله په دار ارقم کې حضرت ارقم رضی الله عنه کور کې چې کوم ځای ناستو د الله اکبر چغې شو. دومره تیزې چغه صحابه د تکبیر اوله ناره شوی د مکې په کوڅو کې هغه آواز واورېدی شو. دې نه مخکې مشرکینو ظلم کولو شا دا ویلی نه شو. د هغې نه وروستو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړی چې یا رسول الله بس دی اوس به پټ دلته کې مونځ نه کوې، خانه کعبې ده. دی وایي چې زه مسلمان شم نه چې په مسلمانانو به ظلم کېدو، دا ما برداشت کولی نه شو. یو طرف ته سختي وګورئ، زه دا عرض کوم، بل طرف ته رحم او نرمي وګورئ. مونږ مسلمانان د پیسو دپاره په اجرت باندې مړی کو، د چا په مرګ باندې په زخمی کېدو باندې مکار نشته، د هغه په بچو باندې د هغه په کور باندې ظلمونه کېږي. سړی غوا شي، لاس راشي، ګوتې راشي، غوږې راشي، چې پیسې نه راستوي دا شی مه در واستولو، سبا به سر وویني. یو طرف ته د مسلمانانو دا ظلم، بل طرف ته د الله د رسول صحابه کرام اشداء علی الکفار چې سختی خوله د دشمن په باره او د خپلو په باره کې مسلمان سره انتهایی نرم، حیوان سره نرم او رحم دل. دی وایي چې ما د مسلمانانو چې تکلیف به مې کتو چې یو کافر پې ظلم کوي، ما دا نه شو برداشت کولی، په سترګو مې لیدی نه شو. نو چې کله ما دا نه شو برداشت کولی، نو ما وی چې زه ځم چې په ما باندې خلک داسې ظلم وکړي لکه دا نورو مسلمانانو باندې. دې ته مې خپله ځان وړاندې کول. وی لاړم، ماما مې و، ماما ور مې وټکولو، هغه راووته ما ته وایي چې خورئ څه چل دی؟ ما ته وایي چې ماما زه مسلمان شم. داسې چا نه شو ویلی چا کافر. زه مسلمان شم، که څه کار را سره لرې وی ما دا غوښتل چې دی په ما ګزار وکړو، زه هم پې ګزار وکړم او یو بل ووهو وټکو. نو وی هغه راته وایي چې خورئ بد کې د خپلو مشرانو مذهب او لار مه پرېږده. دی ورته وایي چې نه ما پرېښي ده. ما وی چې جنګ جوړ شي، وی هغه په ګړپ سره دروازه بند نه کړه، کور ته لاړ، زه یې بهر راوویست. ماما یې څو کو دوه قوله دي. یو قول دا دی عاص ابن وائل السهمي، ځکه چې د دنیا د بنو سهم قبیلې وه. او یو قول دا دی چې ابو جهل ماما و، ځکه چې د مور بیبي نوم دی حنتما او د هشام لور ده، او هشام د ابو جهل پلار دی. د ابو جهل نوم دی عمر، او ابو جهل معنا د جهالت پلار. دته به لقب د مشرکینو د مکې ورکړی ابو الحکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا ابو جهل دی.
نو یو قول لا دی چې دا امامه و د مور حنتمه وه، د حنتمې پلار هغه هشام دی او ابو جهل د هشام زوی دی. دویم قول لا دی چې د حنتمې د مور بی پلار هغه هاشم دی او هاشم د عاص ابن وائل په قوم کې راځي. به هر حال چې ماما ته لاړم، ماما سره داسې لوکو کو بیا وی راووتم، بیا د مکې چې کوم سردار دغه وخت کې هغه ته لاړو نو ابو جهل هغه ته مې ورټکولو. وی ما ورته وی چې هغه راووتو، ما ته وی چې څه چل دی عمر خیر خو دی؟ وی ما ورته وی زه مسلمان شم. مطلب مې دا و چې جګړه جوړه شي. ما ته وی هغه چې واورېدل نو رنګ یې جوړ شو. ما ته وی چې دا خو دا ډېر بد وکړ، ځکه چې دی د کار سړی و، د قریشو سفارت دته حواله و چې چېرته به بادشاه ته استولو، جګړه به فیصله کوله، څه خبر به چېرته چا په چا ظلم کړی و دی به خبرې دتلو. سفارت د ده په لاس کې و د عمر سے. ما ته وایي چې ډېره غټه غلطي دې کړې ده. ما ورته چې نه، دا مې حقیقت اختیار کړی دی او ډېر په سمه لارې موضوع مسلمان شوی یم. وی هغه دروازه بند نه کړه. یو کس ما پسې شو، ما ته وایي چې ته څه غواړې چې دا خلکو څخه ځې؟ ما ورته چې زه دا غواړم چې د ضربه یضربو ګردان شروع شي، ډبه ډوبه. زه هغه ووایم او هغه ما ووایي او دا خبره زما خوره شي. چا ورته څه ویې نه. د وی چې ما مسلمان باندې ظلم نشو برداشت کولی. ما یې چې هغې نشم خلاصولی، ګیر چاپېر پې ظلمونه کېږي چې په ما هم څوک وکړي. عجیبه سوچ دی، عجیبه ذوق دی، نظریه ده. د مظلوم مسلمان حالت سره د هغه خپل حالت شاملول غواړي چې زما هم دغسې حال شي. نو ما ته هغه کس وایي که ته دا غواړې نو فلانکي څخه لاړ شه، هغه داسې سړی دی چې څنګه هغه ته یو خبر ورسېږي نو فوراً په ټوله مکه کې مشهور شي. نو وایي چې زه هلته لاړم. هغه ته مې وویل چې څنګه مې وویل؟ نو وایي هغه خانه کعبې ته لاړو او د دروازې د خانه کعبې سره ودرېدو. خلکو ته وایي چې ای خلکو، عمر مسلمان شو. وایي چې څنګه یې دا واورېدل نو کافر ټول ګڼ شمېر راجمع شو. ما باندې ګزارونه وکړل، ما هم وهل شروع کړ. د سهار نه تر غرمې پورې وي مونږ وهل کول، زه یوازې هم دا ټول ګڼ کسان. ما ورته چې څومره ستاسو وس کېږي دومره مې ووایي. چې زیر زیات یې ووهلم نو ماما مې رالو هغه خلاص کړ. بیا هغه وایي چې ما دته پناه ورکړي. بیا خلکو پرېښوم، بیا دغسې په بل ځل باندې بیا دا د اسلام راړو واقعه ده. د هجرت واقعه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي، علی صاحب دا بعضې خلک وایي چې د صحابو په خپله کې د یو بل سره بغض، دا مفسد سړی، دا شیطان وي، په امت مسلمه کې تفریق پیدا کول غواړي، یو صحابي د بل صحابي دشمن جوړول غواړي. صحابه کرام په خپله کې د یو بل سره محبت او مودتو الله جل شانه چې یوم حقیقي مؤمن وي بلم حقیقي مؤمن وي، دا غي په باره کې فرمایي سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. زر دی چې الله جل شانه به د دوی په زړونو کې یو بل سره محبت واچي، یو مسلمان د بل مسلمان خوښ وي، یو مسلمان د بل مسلمان سره محبت ساتي. بیا یو صحابي د بل صحابي سره بغض، دا غي اختلاف په اجتهادي مسایلو کې راتلی شي، رائے بدلیدی شي چې یو وی داسې پکار ده بل وی نه داسې پکار ده، لیکن په خپله کې د هغوی کینه، عداوت او بغض دا شی قطعا. نو حضرت عمر رضی الله عنه علی سے وایي، حضرت علی کرم الله وجه چې وی چام هجرت کړی دی مدینه منورې ته د مکې نه نو پټې کړی دی، الا عمر، سوا د عمر نه چې عمر هجرت کړی دی نو څرګند کړی دی. چې کله د الله رسول امر وکړو چې زئی هجرت کوي، دا 14 کال د نبوت نو خلق روان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې هم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هجرت ته تیاری وکړو. نو غاړه کې توره ځوړنده کړې ده او په دې یو اوږه کې لیندا چولی ده او په یو لاس کې غشي دي او په بل لاس کې نیزه ده. هغه زمانې دغه وسله وه، 4 قسمه وسله یې ځان سره واغېسته. خانه کعبې ته رالو او خانه کعبه کې ځای په ځای ټولګي ناستو، د ټولو په مخ کې وایي چې عمر د مکې نه مدینې ته هجرت کوي. که څوک په خپل یعنی ښځه کونډول غواړي او زوی یتیمول غواړي چې زامن یې یتیمان شي او ښځه یې کونډه شي، نو هغه د زما سره فلانکي ځای کې میلاو شي، زه هجرت. داسې الله جل شانه جرأت ورکړ، دومره زړور. بیا اعلان وکړو، ټولو مشرکینو سرونه ښکته کړي دي، څوک مخې ته نه راځي. د ده سره 20 کسان چې په هغې کې یو عبدالله ابن عمر صاحب و بچی د حضرت عمر رضی الله عنه هجرت کړی دی یو ځای مدینې منورې ته. او دا د دې وجې چې عمر سخت دی
مشرکین زمونږ ته مخه نشي والی، لار راته نشي. دغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغه عدالت بادشاهي هغه عجیبه ده. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي زه د حضرت علی رضی الله عنه اقوال ته ذکر وړاندې کوم چې نن سبا بعض خلک دا خبرې کوي چې د صحابه په خپل کې یو بل سره بغض او دای داسې ده. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې په ټولو بادشاهانو کې نمونه هغه ابوبکر او عمر دي. د هغوی بادشاهي د هر یو بادشاه دپاره د دې دواړو بادشاهي نمونه د حجت الله جل شانه تام کړی دی. که یو سړی وایي زه دا نشم کولی دا نشم کولی دا نشم کولی، هغه د ابوبکر او عمر ته وګوري. بادشاهي خلک داسې کوي. او بیا فرمایي چې کوم سړی هغه د مؤمنانو بادشاه دی او مؤمن دی، هغه به د دې دواړو نه عبرت اخلي، د هغې په شان لار به اختیاري. او چې کوم سړی هغه سرداري او بادشاهي او مال او خېټه غواړي، نو هغه به د دې خلاف کوي، دا حضرات به بدي شي. او د دې سره چې کوم بغض ساتي، نو هغه منافق او فاجر سړی. حضرت عمر رضی الله عنه وفات واقع دا ده چې کله حج کو نو حج نه واپس رالو، نو خوب یې ولید چې یو چرګ دی، هغه په خوب کې وایي چې چرګ دی هغه رالو زما په بدن باندې ټونګې ووهلې او زما دا بدن یې زخمي کو. خلکو ته یې وایي چې داسې ښکارېږي چې زما مرګ نږدې دی. په دغه مدینه منوره کې یو غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه، هغه عجمیو او د فارس علاقې و مجوسیو. هغه رالو او مغیره ابن شعبه باره کې شکایت وکړو چې صاحب زما مالک په ما باندې خراج ایښی دی، یعنی ما نه د ورځې هغه 4 درهمه غواړي چې ما ته به 4 درهمه د ورځې راړې. وی 4 درهمه ډېر شی دی، 1 درهم پیدا کول ډېر ګران دي، زه به 4 درهمه څنګه پیدا کوم؟ ته لغونې داسې وکړه چې زما باره کې زما د مالک ته سفارش وکړه، هغه راوغواړه، هغه ته ووایه چې دا خراج په ما باندې کم کړي. پخوا به غلامانو سره دام کېدل، ته به یې چې ته کار کوه او ما ته ګټه وراړه. لکه نن سبا چې اس او خر او اوښ باندې سړی مزدوري کوي او پیسې ګټي او د جیب کې. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه تخکته پورته وکتل، ورته وایي چې هلکه ته خو ډېر کسبګر سړی، هنرمن، ته دام کولی شي، لواري دې زده ده، ترکاڼتوب دې زده دی، دا دې زده دي دا دې زده دي، په تا باندې د 4 درهمه زیات نه دي، دا زیات نه دي، دا پیدا کولی شي. ځکه چې یو سړی هنر لري هغه پیسې ډېرې پیدا کوي، یو سړی دیاړي مار دی، مزدور دی، هغه پیسې کمې پیدا کوي. دته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا وی، لیکن زړه کې دا و چې زه مغیره ابن شعبه راغواړم، هغه سره خبرې کوم چې دا پیسې ورته کمې. نو چې دته څنګه دا وی، نو دی واپس شو، خو د غصې په حالت کې دا غلام مجوسی. او دو وی چې عمر د ټولو خلکو سره عدل کوي، لیکن زما په باره کې انصاف نه کوي. دغه وخت کې حضرت علی کرم الله وجهه وسره ولاړ دی. هغه ته وی چې صاحب دا خبره د دې سړي خطرناک او ما ته داسې ښکارېږي چې دا سړی تا ته نقصان راورسي. دغه کس لاړو، په زړه کې ورسره کینه پرېوته، یو خنجر یې جوړ کو په خپله، او هغه خنجر دو طرفه و، دې طرف تم تیرو خوله وه، دې طرف تم خوله وه، منځ کې لاس، او هغې ته یې زهر ورکړل. زهر پخوا به مونږ زمیندارو دې لور ته اوبه ورکولې، چې لو به یې کولو نو بیا به یې اوبه ورکړې چې پسېږي نه. نو عربو به د جنگ په وخت کې خپلې وسلې ته اوبه ورکولې د زهرو، او د زهر اوبه چې به یې ورکړې نو چې دشمن به معمولي هم زخمي شو، نو هغې نه به بچ کېدو نه، هغه مړ کېدو. داسې خنجر یې تیار کړو چې هغې ته یې د زهر اوبه ورکړي. بیا هغه خنجر دراړو دې مجوسي غلام ابولولو د نوم دی، هرمزان څخه. دا هرمزان د کسرا یو جرنیل و، د حضرت عمر رضی الله عنه په جنگ کې دی قیدي شوی و، بیا لاس ته راغلی و، بیا مسلمان شوی. بیا به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنه مشورې اخیستې. دی ډېر هوښیار سړی و هرمزان. بخاري شریف کې د نوم ذکر دی، په حدیث کې راځي. دی هغه ته لاړو، هرمزان ته وایي چې وګوره ما خنجر جوړ کړی دا څنګه دی؟ هغه لاس کې واخیستو، ورته ویې دا خو داسې خطرناک دی چې کوم یو کس په دې باندې زخمي شو نو هغه بچ کېږي نه. د زړه کې ورته ونه وی، لیکن د ده په زړه کې اراده ده چې په دې به زه عمر قتل. یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه دی راوغستو نږدې و، هغه ورته وایي چې هلکه ما اورېدلي دي چې ته میچن یې ښې جوړی، میچن چې خلک پې
دانې وړی وی چې او صاحب میچنو چل راځي ما ته یو میچن جوړک نو هغه ورته فوراً وایي چې داسې میچن به ته جوړه کړم چې د هغې به شهرت په ټولو کلو کې په ټولو علاقو چې خلک یې اوري وي چې داسې میچن خو چا نه دی جوړ دا ټکی چې وکړو نو عمر صاحب ډېر زیرک او هوښیار حاضرینو ته ووایي چې دې سړي ما ته په دې خبره کې دمکي راکړه چې تا به زه وژنم لیکن د بدګمانۍ په بنیاد باندې دې حضراتو څوک وجل نه چې معمولی اشارې سره چې سړی نه خطا وشي بس فوراً چې تر څو پورې به عمل ثابت شوی نو چونکې قتل یې کړی نه او ذاتي معامله وه نو عمر صاحب ورته څه ونه وي د هغې نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مونځ ته رالو یو ځل د سهار مونځ دی صفونه ودرېدل حضرت عمر صاحب رالو چې څنګه مصلي ته نږدې شو نو بیا به وفرمایل چې سووا صفوفکم استووا صفونه برابر کړئ نیغ او بیا به د صفونو د برابرېدو ډېر اهتمام کوي عمرو ابن میمون رحمه الله وایي چې زما او د حضرت عمر رضی الله عنه په منځ کې عبدالله ابن عباس او په لومبي صف کې دا سړی عمر سے پسې شاته ولاړ دغه ابو لؤلؤ مجوس صادر ځان نه چاپېره کړی دی خنجر ورسره دی خو دا چا لیدلی نو چې څنګه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا آواز وکړو صفونه برابر کې صفونه برابر شول اقامت شو چې الله اکبر کل نو دې سړي پې ګزارونه وکړو په دې تشي کې یو څو ګزاره وویل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې نږدې کسانو هغه یې ولیدو او دا یې وویل چې قتلني الکلب زه سپي ووجلم په مسجد نبوي کې ورپسې شاته دنیا خلق دی ولاړ دی خلکو ته پته نه وه تکبیر شوی دی قرات نه شروع کی نو خلکو فتح ورکول شروع کړل سبحان الله یو ځای نه اواز راځي بل ځای نه طریقه دا ده دا الله رسول فرمایي التسبیح للرجال والتصفیق للنساء په مسجد د امام نه خطا شي نو بل کس چې فتح ورکوي دی وایي سبحان الله نو سبحان الله شروع شو هغوی دا خیال و چې څه چلو شو امام سهو شو چې قرات په جهر سره نه وایي حالانکې حضرت عمر رضی الله عنه قطع پرې وه او عبدالرحمن ابن عوف د لاس نه ونیو مصلي ته مخکې شه عبدالرحمن ابن عوف په دې حال کې دې حضراتو مز نه دی مات کړی او مز یې نه دی پرېښی عبدالرحمن ابن عوف مختصر قرات وکړو او مز یې ختم کړو او دغه کس چې و د هغې نه پس دی چې څنګه وتو نو 14 کسان نور ووال په هغې کې 7 کسان نورم شهیدان شو او 6 کسان پکې زخمی و هغوی بچ شو بیا په آخر کې په باندې چا برساتي واچوله هغه چې په واچوله دی بند شو د ووایي چې اوس مې مړ کوي نو خپل ځان قتل خودکشي وکړه دا هم حرام وکړو خپل ځان یې 14 کسان د عمر فاروق رضی الله عنه نه حضرت عمر رضی الله عنه د مونځ نه پس خلکو اوچت خبرې شروع شوې چا وی چې زر به ښه شي چا وی چې نه دی نه ښه کېږي او راوي وایي عمرو بن میمون چې په مدینه منوره کې دا واقع چې شو نو دومره لویه حادثه او دومره غم په مسلمانانو را پرېوتو چې چا وی چې د دې نه مخکې داسې غم اډوج راغلی نه حالانکې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو هر یو غم او هر سختی چې تازه راشي هغه سړي ته غټه معلومي کور ته یوړو د شنبې په ورځ باندې په 26 ذوالحجه د ذوالحجې په 26 تاریخ باندې وهلی شوی دی او 1 محرم باندې په 5 ورځ باندې شهادت شوی دی وفات شوی زخمی حالت کې پروت دی خلق راضي وزي او حضرت عبدالله ابن عباس دا به حضرت عمر صاحب ځان سره کینولو خاصو مشورو نو حضرت عمر رضی الله عنه دغه وخت کې داسې الفاظ وی چې وی ډېر ظلم مې په دې ځان کړی دی خو یا الله مونځ مې کړی روژه مې نیولې ته مې وبخې ډېر ساده الفاظ او پته لګي نه الله به زما سره څه معامله کوي عبدالله ابن عباس به ته وفرمایل چې نه د الله رسول چې د دنیا نه تللی دی نو تا نه راضي او خوشحال تللی دی تا په ابتدا کې اسلام راوړی دی تا هجرت کړی دی تا په بدر کې ساغشته تا دا کار کړی دی هغه اعمال ذکر کړل چې کوم عمر صاحب کړي چې هغه ذکر کړل نو حضرت عمر رضی الله عنه چاته وي چې ما لغونی کینه وي چې کینو له عبدالله ابن عباس ته وایي چې ته به په ورځ د قیامت د دې خبرو گواهی ورکې چې ما دا کارونه کړي دي هغه ته وایي چې او صاحب بالکل ورکو ځکه چې دا کارونه دي کړي وته چې په ورځ د قیامت به دا گواهی ورکې مطلب دا چې زما باره کې د جهنم فیصله کیږي چې ته گواه
دا صحابه کرام چې په امت کې افضل ترین شخصیت ته د ځان باره کې دا ګمان کوي چې زما به سهال زوی واستولو عبد الله ابن عمر ویدو قوم المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها نه تاسو کا چې ما ته زما د مرګرو سره زیرا کوي او کنه حضرت ابو بکر صدیق او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر د پاره زیرا کوي کنه عبد الله ابن عمر سے بلاړو اول سلام واچو او بیا وای چې عمر ابن خطاب پتا باندې سلام وای او د امیر المؤمنین ټکه ونه وای ځکه چې زنن نه پس امیر نیم امیر المؤمنین بنوي عمر ابن خطاب بوي او پتا باندې سلام وای او سلام نه پس هغه وای چې ما ته دلته کې زیرا کې په خپل کوټه عبد الله ابن عمر سے بلاړو نو هغه وای چې ام المؤمنین جړل کور کې ناشته او امام وتدا وای چې عمر ابن خطاب پتا باندې سلام وای ما په سلام واشو بیا مې دا غي سلام او رسول پس د سلام نه هغه تپوس کوي چې ما ته په خپل کوټه کې زما د مرګرو سره زیرا کې چې دلته دفن شي ام المؤمنین وته فرمایل چې دا زې ما ځان د پاره خاص کړو دا زې مې ځان د پاره خاص کړو خو زه خپل ځان باندې امیر المؤمنین ته ترجیح ورکوم او بالکل زمانه طرف نه اجازه به چې کله عبد الله ابن عمر سے برار نو خلق ولاړ دي نو عمر خلق وای چې هغه عبد الله رالو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما کین وای په زخمی حالت کې ز نبیز به ورکول هغه په زخمونو وتل پای به ورکول هغه وتل د بچ کېدو اسم کان نو طبيب وتوي چې ته بچ کېږي نه و ما کین وای په دې حالت کې کینولو دا کیناستل د دې لپاره چې د ام المؤمنین د عائشې بیبي کوم خبره ده چې هغه په ادب او احترام سره و دومره احترام او دومره ادب دومره احترام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې خطبه کوله دومره پکې ادب وو د الله رسول په پورته پوړی ناست ابو بکر صدیق سے په لاندې دویمه پوړی ناست چې کوم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک به قدمین عمر سے په هغه پوړی کې ناستو چې کوم ځای کې به ابو بکر صدیق سے قدمین اخیری لاندې پوړی و ما کین وای د ادب او احترام د وجنه چې سوي نه راغلي د وسه خبر ده نو عبد الله زوی ته وای چې عبد الله ابن عمر په خپل صحابي دی چې بچي څه خبر دی راوړی وی هغه وای چې اجازه ته زماره طرف وی خچ بیا کلمه خوي او قبر ته بیا تدفین د پاره نو بیا ته تاسو کا چې هغه وای چې اجازه ته کنه که اجازه نه درکنه بیا مسلمانانو سره عامه مقبره کې خفته تدفین نه پس جنازه تری نو بیا تاسو کړه بیا ال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څنګه په ژوند باندې دا دواړه حضرات بو سره دغه سي په هغه روزه کې دا دواړه حضرات وسره او بعضی حضرات وایي چې کله حضرت عیسی علیه السلام د اسمان نه نازل شي نو دا غي تدفین به هم دغه ځای کې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین مبارکه ته د یو قبر په مقدار باندې ځای خالی دي بهر حال حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دغه محرم په 1 تاریخ باندې شهید شوی دا تذکرہ مې یو ځکه چې عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې دا عمر تذکرہ ډېر کوي ځکه چې دا سراسر عدل له او د عدل تذکرہ کول د الله ذکر او تذکرہ کولی او الله جل شانو په خپل ذکر او تذکرہ باندې خوشحاليږي بل لا چې بعض خلک دا تاثر کوي چې د صحابه په خپل کې یو بل سره کینه او بغض او فلان کې د فلان کې دشمنو دا قطعا اندانه د یو بل سره مینا محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته هم دغه شی پریخي درېم دا چې محرم کې خاص عبادت نور نشته دی عام چې څنګه بنور ورځو میاشتو کې وخت یې دغه چې په محرم کې او دل البته دومره دا چې لسم د محرم روزنی ول د سنت او د هم د محرم روزنی ول د سنت او حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم او كما قال عليه الصلاه والسلام بهترین روزه چې نفل نیسه د رمضان د فرض روزو نه پس هغه د محرم روزه نیولې یعنی چې د عاشوري په ورځ باندې روزه ونیسي الله جل شانه دې موږ ته دې حضراتو په سیرت باندې د ژوند تیرولو توفیق راکړي او د دې حضراتو سره محبت دا د ایمان کې داخل شي دا الله رسول فرمای الله الله فی اصحابی دا الله نه ویریږي الله نه ویریږي زما صحابو کې ګوره خبر بارکه خبرونه پدې کې چې په کوم یو کس پس روان شي نو تاسو به هدایت مومئ
واخر دعوانا الحمد